ਹੈਲੋ एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन विकीपीडिया। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਉਂ। ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਫੋਕਸ ਔਨ ਵਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਵਾਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਏਰੀਆਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜੋ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਜੋ PPSC ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ UPSC ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜੀ ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। शुरू करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट अपना क्वेश्चन आ गया जी लानक ला पास, ठीक है। वैसे तो ला लिखा तो पास लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ला का मतलब की होंदा है पास। हुण पास की होंदे ने अपने, ठीक है, पहाड़ों के विच कुछ की होंदे ने नैचुरल वेज होंदे ने, ठीक है, पहाड़ों नूं कटदे हुए जिहड़े रस्ता दिंदे ने एक पहाड़ तो या एक वैली तो दूसरी वैली जाण दा, ठीक है, उहनूं असीं की बोलदे हां पासिस या ला, ठीक है। तो लानक ला जिहड़ा पास है वो कित्थे है, ठीक है। वैसे तो आंसर तुहाडे सामने लिखा होया है, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप क्वेश्चन देखिए तो क्वेश्चन क्या है अपना जोग्राफी तो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो लोकेशन बेस्ड जोड़े क्वेश्चन ने क्यों पूछे गए हैं, तो अगर तुहानूं याद होवे कि जोड़ा अपना जम्मू कश्मीर का रीजन है, ठीक है, चाइना नाल कन्फ्लिक्ट करके, ठीक है, यही रीजन, ठीक है, फिंगर्स वाला एरिया हो गया अपना, ठीक है, पैंगोंग तो सोलो एक होगी, ठीक है, ये सब जोड़े एरिया सीगे ये चाइना के नाल, ठीक है, कन्फ्लिक्ट करके ये पूरा एरिया जोड़ा न्यूज़ सी, ठीक है, ये पूरा एरिया जोड़ा हो गया अपना न्यूज़ सी, ठीक है। तो इस करके करंट अफेयर का लिंक करके उन्होंने तुहानूं जोग्राफी के क्वेश्चन जोड़े पूछे ने वो भी लोकेशन बेस्ड काफ़ी सारे पूछे गए थे, ठीक है। तो करंट अफेयर्स उत्ते जी है तुसीं अपनी की है हुण होल्ड बना के चलनी है जी, ठीक है। करंट अफेयर्स उत्ते तुहाडे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक हो गया। तो इस करके करंट अफेयर नूं ध्यान नाल करो। तो जोग्राफी की अगर आप गल करिए, ठीक है, अगर आप जोग्राफी की गल करिए तो जोग्राफी दे विच ना, ठीक है, तुहानूं लोकेशनस जो है, ठीक है, इनू जो है मैप के नाल याद करिया करो। एक तो इंटरस्टिंग हो जाता है, दूसरा साडी पिक्टोरियल मैमरी, ठीक है, असं जो पिक्चर्स देखते हैं सानूं ज़्यादा याद रहंदियां ने। हुण पिक्चर्स जो याद रहणगियां तो फिर असीं एग्जाम दे विच उहनूं ईजीली कर लांगे, ठीक है जी। तो लानकला पास की गल करते हैं, क्यों न्यूज़ च आया आपां नूं समझ आ गया कि चाइना दे नाल कन्फ्लिक्ट चल रहा सी पैंगोंग तो सो ते फिंगर्स एरिया दे विच, ते सारा जिहड़ा रीजन है, ठीक है, दौलत बेग ओल्डी रोड बनने दे करके, ठीक है, ये सारा रीजन जिहड़ा है न्यूज़ च सी। तो तुहानूं ये सारा रीजन, ठीक है, क्योंकि 2020 च एग्जाम आया सी, ठीक है, 2021 दे विच सारियां न्यूज़ सी। तो इन्हां सब करंट अफेयर्स उत्ते भी काफ़ी क्वेश्चन बने, सिर्फ जोग्राफी के भी नहीं, ठीक है, होर भी जिवें मेघराज क्वेश्चन सी, ठीक है। तो इस तरह कुछ पुराने क्वेश्चन जिन्हें करंट अफेयर जिन्होंने हुण भी करंट में कोई डिवेलपमेंट हो रही है उन्होंने जोड़ के जरूर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लानकला पास कितने है जी, मैप तो देख लें, इंडिया चाइना दे है, ठीक है। तो आंसर की हो गया भी इंडिया चाइना, ठीक है। तो इंडिया तो चाइना के जोड़े बॉर्डर के है, ठीक है, लानकला पास आपां पैंदा है, ठीक है। ये होगी दी करैक्ट लोकेशन, ठीक हो गया जी। सैकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम। तो सैकेंड क्वेश्चन देखो अगेन लोकेशन बेस्ड हो गया, ठीक है, सानू पावर स्टेशन दिते हैं तो सानू नाल दी लोकेशन पूछी गई है, ठीक है। इत्थे चलते हैं हुण इहदे विच देखो सिक्का, कोरबा, परली ते एनोर, ठीक है, सारे नाम नहीं पता होंगे, ठीक है, बट आई गैस कि अगर असीं सिविल सर्विसेज नूं तैयार कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नूं असीं जरूर जो है पढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है। तो उन्ना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विचों आपां गल करिए, ठीक है, उन्ना ही इंपॉर्टेंट विचों, ठीक है, जिवें असीं पोर्ट्स नूं पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर छत्तीसगढ़ का जिहड़ा एरिया है, ठीक है, मिनरल रिच एरिया है, इहदे बारे भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो गल करते हैं सब तो पहले कि मैं क्यों बोलिया, देखो एनोर की है, ठीक है, जो चेन्नई है ना तमिलनाडु में, ये उपर ही अपना की है एक छोटा पोर्ट है, ठीक है। तो एनोर जोड़ा है वो कितने है, तमिलनाडु, सारे नहीं पता, बट असी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सूँ कुछ जोग्राफिकल लोकेशन तो पता होने चाहिए ने। जिमें कि असी पंजाब जी के भी पढ़ते हैं तो मैं वो भी ये बोलती हूँ कि अगर असी पंजाब के एग्जाम्स देने ने, सो इट इज़ मस्ट कि सूँ पंजाब की जोग्राफी जो भी लोकेशन है कि जगह कितने है क्यों है वो पता होनी चाहिए। उसी तरह, ठीक है, क्योंकि उन्होंने स्पेसीफाई किया हुआ कि इंडिया बेस्ड तुहानूं क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन जोड़ा है उस हिसाब से थोड़े हायर लैवल के तुहाडे तो पूछे गए, ठीक है। तो एनोर कितने आ गया जी, तमिलनाडु के है, ठीक है। D4, ठीक है, D4 दो ऑप्शन के हो गया, B एंड C ऑप्शन जोड़े हो गए अपने कट हो गए, ठीक है। उस तो बाद कोरबा छत्तीसगढ़ का है, ठीक है, कोरबा छत्तीसगढ़ का है। तो आंसर वुड भी B2 दोनों ऑप्शन के है, ठीक है, बाकी अपने दो रह गया, ठीक है। तो सिक्का जोड़ा है जी गुजरात में है, ठीक है, सिक्का जोड़ा है गुजरात में, इत्थे जामनगर वाली जी रिफाइनरी है वो ही जी अपनी सिक्का जोड़ा है ये पावर प्लांट स्टेशन है, ठीक है। तो इस तरह सिक्का गुजरात, ठीक है। सो A1 B2, ठीक है, परली महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र जोड़ा सेंट्रल एरिया के अपना परली पैंदा है, ठीक है। तो C3 एंड D4 हो गया, ठीक है, इसका करैक्ट आंसर हो गया जी अपना C, ठीक है। नैक्सट देखते हैं हुण
ਤਾਂ ਅਗੇਨ ਦੇਖੋ ਟ੍ਰਾਈਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਭ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਈਬ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਿਮਾਂਗ, ਬੋਰੋ, ਮਸਾਈ, ਕਿਰਗਿਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕਿਰਗਿਜ਼ ਕਿਤੋਂ ਕੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ ਤੇ ਜਾਕਿਸਤਾਨ, ਰਾਈਟ। ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਰੀਜਨ ਜਾ ਕੇ? ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ D4 ਹੈ। ਤੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 3 ਵਿੱਚ ਹੈ, मतलब कि मैक्सिमम चांसेस है, ठीक है। 75% चांसेस है कि किर्गिज ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਟ੍ਰਾਈਬ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਕਿਕ ਟ੍ਰਾਈਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਰਕੀ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਈਬ ਹੈ ਇਹ ਕਿਰਗਿਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਜਨ ਦੇਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਟਫ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਰਗਿਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ D4, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਾਈਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਈਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਈਸਟ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਈਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ C ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 2। C ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? 2। C 2 B ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਮੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਮਾਂਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਈਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਫੇਮਸ ਟ੍ਰਾਈਬ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੋਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬੋਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰੋ ਟ੍ਰਾਈਬ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਰੋ ਜਾਂ ਬੋਡੋ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਸਾਮ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੈਸਟਰਨ ਐਮਾਜ਼ਨ ਬੇਸਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੇਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਰੋ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਬੋਰਾ ਟ੍ਰਾਈਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਨਸਰ B3 ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਬਟ ਟ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਨੇਮ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਣਾ ਸੀ ਜੀ? ਬੋਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ? C A1, ਠੀਕ ਹੈ, B3 C2 ਐਂਡ D4, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 4th ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀਕੇ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੇਕਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਲਾਰਜੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮੋਲੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਰਜੈਸਟ, ਸਮੋਲੈਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੈਲਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਕੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ? ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਲਾਰਜੈਸਟ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਲੇਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਾਰਜੈਸਟ ਲੇਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਕੈਸਪੀਅਨ ਸੀ, ਕੈਸਪੀਅਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੈਲਾਈਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਲੇਕ ਬੇਕਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕ ਬੇਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਲੇਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੰਗਨਾਇਕਾ ਤੇ ਮਲਾਵੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਮੈਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੇਕਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਲਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਟਲ ਬਿਟਰ, ਗ੍ਰੇਟ ਬਿਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੰਗਨਾਇਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੰਗਨਾਇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਲਾਵੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਸਟੀਮੇਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੈਪ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਲੇਕ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਗ੍ਰੇਟ ਲੇਕਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਸੀ? ਬਾय ਦ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਦਾ ਵਾਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀ? ਥੋੜਾ ਟਫ ਸੀ। ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਦਾ ਵਾਟਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਈ ਵੁੱਡ ਕੰਸੀਡਰ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਟਫ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਕੁਝ ਆਪਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਕੇਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲਾਰਜੈਸਟ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਲੇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਟਲੀਸਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਟਰਾਈ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁੱਕਾ ਵੀ ਲਗਾ ਦੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਵਾਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਲਿਸਟ ਸਮਟਾਈਮਸ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਸਿੰਪਲ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਬੇਕਾਲ, ਤੰਗਨਾਇਕਾ, ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਐਂਡ ਮਲਾਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5th। ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਜਸ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗੇ? ਰਿਵਰ ਤੇ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬ੍ਰਿਜਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਬੋਗੀਬੀਲ, ਪੰਬਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਦਿਆਸਾਗਰ ਸੇਤੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੁਪੇਨ ਹਜ਼ਾਰਿਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੇਤੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭੁਪੇਨ ਹਜ਼ਾਰਿਕਾ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਸੀ ਜੀ ਸੇਤੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਬਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੇन्नई ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇਖੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਬਨ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਬਨ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕੀ ਹੈ ਮੂਵੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਟੈਂਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੰਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪਲਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੇन्नई ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸਾਊਥ ਤੇ ਹੀ ਬੇਸਡ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਊਥ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਕਸ ਸੀ ਪਲਕ ਸਟੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਬਨ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਉਹ ਪਲਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੋਗੀਬੀਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਪੰਬਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ B3 ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਗੀਬੀਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ B, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ A ਦਾ 1 ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਗੀਬੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਬਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਸਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਹੁਗਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਸਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹੁਗਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਆਪਣਾ ਵੇਨ ਹਜ਼ਾਰਿਕਾ ਸੇਤੂ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਹਿਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਬੇਸਡ ਨੂੰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨਿਊਜ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੀਤਾ ਰੀਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੀਤਾ ਰੀਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲॉ ਇਨ ਰੀਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਸ਼ੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਲॉ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜੀ, ਗਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵਾਲੇ ਰੀਜਨ 'ਚ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰੀ ਲਾਇਨਸ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਏ, ਅਗਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਨੀਮਲਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਲਾਇਨਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਟਿੰਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜੋ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਐਕਸਟੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਗਿਰ ਤੋਂ ਰੀਲੋਕੇਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੀਜਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਟਾਈਗਰਸ ਨੂੰ ਹੈ ਇੱਕ ਨਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸੋ ਦੈਟ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਨਸ ਨੂੰ ਰੀਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੀਤਾ ਰੀਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿੰਕਡ ਹੈ, ਕਿਉਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਬਿਟੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਲਾਇਨਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਕੂਨੂਪਾਲਪੁਰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਚੀਤਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਲਾਇਨ ਰੀਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ 4 ਔਰ 5 ਸਾਈਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੂਨੂਪਾਲਪੁਰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੀਤਾ ਰੀਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਲਾਇਨ ਰੀਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਜੋ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤੇ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸਿੱਧਾ ਆ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿੰਕਡ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ 7, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਦੇਖੋ ਦੋ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਨੇ, 18, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਜੀਕੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 18 ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਨੇ, ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਸ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਸਿਮਲੀਪਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉੜੀਸਾ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਮਲੀਪਾਲ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਈਗਰ ਸਫੇਅਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ A4 ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 8 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ B ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਹਾਂਗ ਦਿਬਾਂਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਹਾਂਗ ਦਿਬਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਬਰੂ ਸੇਖੋਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਪ ਵਿੱਚ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿਹਾਂਗ ਦਿਬਾਂਗ ਤੇ ਦਿਬਰੂ ਸੇਖੋਵਾ ਦੋਵੇਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦਿਹਾਂਗ ਦਿਬਾਂਗ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇ ਨੋਕਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਬਟ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਟੌਪਿਕ ਇਟਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਪ ਦੇਖ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 8th ਕੁਐਸਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਲ ਨੀਨੋ ਸਦਰਨ ਐਸੀਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਰਮਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੀਪ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਐਲ ਨੀਨੋ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਓਸ਼ਨ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਸਟਰਨ ਪੈਸੀਫਿਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਸਟਰਨ ਪੈਸੀਫਿਕ, ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਰ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਐਲ ਨੀਨੋ ਸਦਰਨ ਐਸੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਦਰਨ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਸੀਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਨਾਰਮਲ ਐਲ ਨੀਨੋ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਜੋ ਹੈ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਲ ਨੀਨੋ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਲਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਦਰਨ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਾਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਈਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਈਸਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਧਰ ਵੈਸਟ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਈਸਟ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਹੋ ਗਈ ਵਾਰਮ ਵਾਟਰ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਟਰ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਹੁਣ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ 에ਅਰ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟੂ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰੋਂ 에ਅਰ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਗੀ ਨੀਚੇ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 에ਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸੈਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ 에ਅਰ ਡਿਸੈਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਹਾਇਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 에ਅਰ ਆਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ 에ਅਰ ਡਿਸੈਂਡ ਕਰੇਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਡਿਸੈਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ 에ਅਰ ਜੋ ਹੈ ਡਿਸੈਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਰਮ ਐਂਡ ਡਰਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੀਜਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਫਾਇਰਸ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵਾਰਮ ਡਰਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਡਿਊ ਟੂ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਧਰ ਵਾਰਮ 에ਅਰ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੌਟ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 에ਅਰ ਰੇਰੀਫਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਵਾਰਮ 에ਅਰ ਰਾਈਜ਼ਸ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਰਮ 에ਅਰ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਵਾਰਮ 에ਅਰ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗੀ ਅਗੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਇਸਚਰ ਕੰਟੈਂਟ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗੀ ਉੱਥੇ ਕਲਾਊਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਹੈਵੀ ਡਾਊਨਪੋਰ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਸੈੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਲ ਨੀਨੋ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੈਵੀ ਡਾਊਨਪੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਲਰੇਡੀ ਵਾਰਮ 에ਅਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਮ ਵਾਟਰ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਹੈਵੀ ਡਾਊਨਪੋਰ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪ ਵੈਲਿੰਗ ਹੈ, ਕੋਲਡ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੈਵੀ ਡਾਊਨਪੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਵਾਰਮ ਵਾਟਰ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲ ਨੀਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੋਲੈਟਿਲਿਟੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਏ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਇਹ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਹੈ ਕਨਸੈਪਟ ਜੋ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੋਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸਪੈਕਟਸ ਆਫ ਦਾ ਸਟਰੀਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਸਪੈਕਟਸ ਦੇ ਫੀਚਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਕਸਬੋ ਲੇਕ ਹੋ ਗਈ, ਬ੍ਰੇਡਡ ਚੈਨਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਚੈਨਲ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਦਾ ਕੱਟ ਆਫ ਮੀਐਂਡਰ ਪਾਰਟ ਬੈਂਡਸ ਟੂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੀਐਂਡਰਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਰਿਵਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਰਿਵਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਰਿਵਰ ਇਦਾਂ ਫਲੋ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰੀਜਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਲੇਕ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਕਸਬੋ ਲੇਕ। ਤਾਂ ਬੀ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਂਸਰ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬੀ ਤੇ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀ ਦਾ 1 ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਬੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 1। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੇ ਆਰ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੇਅਰ ਦਾ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫੀ ਐਂਡ ਦਾ ਬੈਡਰੌਕ ਸਟਰਕਚਰ ਫੋਰਸ them ਟੂ ਫੋਰਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਲਡ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਡੀਮੈਂਟ ਡਿਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਇਨਸਾਈਡ ਬੈਂਕ ਆਫ ਦਾ ਮੀਐਂਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਐਂਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ ਸੈਡੀਮੈਂਟ ਡਿਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੀਐਂਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਡਿਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ fourth ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ found when the stream contains more sediment than it can readily transport and split into multiple channel, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਚ ਕੀਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਈਜ਼ੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਕਸਬੋ ਲੇਕ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਚੈਨਲਸ ਬਣ ਗਏ, ਮਲਟੀਪਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਜੀ ਬ੍ਰੇਡਡ ਚੈਨਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੀ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਚ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ 1, ਸੀ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ 4, ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਚੈਨਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੈਡੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਦਾ ਮੀਐਂਡਰ ਚੈਨਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੈਡੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਿਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਸਾਰੀ ਸੈਡੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਰ,
ठीक है, ये की हो गया अपना पॉइंट 1, ठीक है। तो ए का की हो गया 3, ठीक है, ए का 3, डी दे विच यही सीगा, ठीक है। लास्ट की बचे अपना स्ट्रेट चैनल का सैकेंड, दे आर फाउंड इन द शॉर्ट सैगमेंट, ठीक है। स्ट्रेट रिवर ज़्यादा नहीं चलेगी, क्यों? दो रीजनस होंगे ने, एक तो रिवर के नाल खुद की होंगे ने डिपॉजिट्स होंगे ने, खुद के डिपॉजिट्स जोड़े उन्हें की है जो भी टॉपोग्राफी चो आई है उनको कट के नाल लेके आई है, ठीक है। जिथे डिपोजिशन वो करती जाएगी, ठीक है, जिवें इत्थे करती तो वह कोर्स चेंज हो गया, इत्थे करती तो भी कोर्स चेंज हो गया, तो डिपोजिशन के करके जो रिवर के जो है कोर्सिस चेंज होंगे। दूसरा टॉपोग्राफी जी उन्होंने स्ट्रेट नहीं मिलती, ठीक है। तो स्ट्रेट जो चैनल्स होंगे ने वो बहुत शॉर्ट लाइन के मिलते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट सैगमेंट वेयर द अंडरलाइंग टॉपोग्राफी, ठीक है, एंड बैड रॉक स्ट्रक्चर, तो उत्थे दी टॉपोग्राफी इत्थे होंदी है कि उन्होंने स्ट्रेट रस्ता मिल जाता है रिवर, ठीक है, तो शॉर्ट चैनल दे विच मिलती है, ठीक है। तो यह जोग्राफी का एक बहुत ही ज़्यादा इंटरस्टिंग कंसैप्ट है। अगर असीं स्ट्रीम नूं पढ़ते हैं ना, तो माउंटेन्स दे विचों आंदे होए डिफरेंट जो टॉपोग्राफीज बनाती है स्ट्रीम, बहुत ही इंटरस्टिंग टॉपिक है। एक बार कवर कर लो तो इदां दे क्वेश्चन बहुत ईजीली तुसीं कर लओगे, ठीक है जी। अगे देखते हैं, तो 10th क्वेश्चन है कि द करंट और स्ट्रीम दैट कैरीज वार्म ट्रॉपिकल वाटर, ठीक है, करेबियन तो, ठीक है, वार्म ट्रॉपिकल वाटर जो है वो कित्थे लेके जाती है? टू द कोल्ड वाटर ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक रीजन, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक रीजन की गल चल रही है, तो अटलांटिक दे विच भी नॉर्थ रीजन, ठीक है, यह अपना नॉर्थ अटलांटिक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ओशन देखो, कैलीफोर्निया करंट, कुरोशियो करंट, ठीक है, सरकमपोलर स्ट्रीम तो गल्फ स्ट्रीम। तो कैलीफोर्निया करंट अपना इत्थे आंदा जी, ठीक है, साउथ अमेरिका दे विच, इस करके गलत हो गया। कुरोशियो जिहड़ा हो गया अपने इधर आंदा जापान वाली साइड, ठीक है। दो ऑप्शन तो इत्थे डायरैक्ट निकल गए, ठीक है। इसका करैक्ट आंसर की है जी अपना डी, गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। तो सरकमपोलर भी जी है वो पोल्स से चलती है, ठीक हो गया। तो करैक्ट आंसर की हो गया अपना गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, जी करेबियन के हो गया अपना करेबियन का रीजन, ठीक है। ये जोड़ा भी की है वार्म वाटर निकलती है, कितने लेके जाती है? नॉर्थ अटलांटिक रीजन के, ठीक है। तो यह जी चलती है गल्फ स्ट्रीम, करैक्ट आंसर हो गया। ओशियन स्ट्रीम, ओशियन करंट्स, ठीक है, इन्होंने एक बार ध्यान पढ़ लेंगे, कोल्ड किहड़े आ, हॉट किहड़े आ, ठीक है। बट यह भी जोग्राफी का इंटरलिंक्ड है। सब तो पहले असीं टैंपरेचर वेरीएशनस पढ़ते हैं लैटीट्यूड के हिसाब नाल, फिर टैंपरेचर वेरीएशनस के हिसाब नाल असीं ओशियन टैंपरेचर्स नूं देखते हैं, तो उहदे नाल जिहड़े अपने स्ट्रीम्स जिहड़ा है, ठीक है, या फिर जिहड़े भी अपने करंट ने वो टॉपिक ईजी हो जाता है। तो यदा भी थोड़ा क्वेश्चन आप बोल सकते हैं कि थोड़ा डेप्थ विच सी, ठीक है जी। अगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 11, ठीक है। सो द प्लेस वेयर द झेलम, ब्यास, रावी, चनाब, सतलुज भी बोल सकते हैं, ठीक है, जॉइंट टुगेदर इनटू द इंडस रिवर, ठीक है। तो डिफरेंट रीजन, डिफरेंट पॉइंट्स से जिहड़ियां रिवर्स ने एक दूजे नूं मिलदियां रहिंदियां ने, बट द अल्टीमेट पॉइंट जिथे ये सारियां रिवर जाके सतलुज विच मिलदियां ने, ठीक है। तो अगर आप इंडस रिवर सिस्टम नूं एक बार ध्यान नाल पढ़ लीए, ठीक है, तो एंड विच की हुंदा है, ये जिहड़ियां 5 रिवर्स ने, ठीक है, ये फॉर्म की करदियां ने 5 रिवर, पंचनद असीं बोलते हैं कि ये मिलदियां ने इंडस दे विच, ठीक है, पंचनद, ठीक है, कित्थे मिलदियां ने? मिठानकोट इन पाकिस्तान, ठीक है। सियालकोट नहीं है, इंडिया विच तां मिलदियां ही नहीं है, राइट। आप जो इंडिया का मैप करते हैं आप देखते हैं कि इत्थों दी सारियां अपनी रिवर जो है पाकिस्तान एंटर कर जाती है, फाइनली डिफरेंट रिवर्स इत्थे मर्ज होंदियां, इत्थे आके पाकिस्तान दे मिठानकोट, ठीक है। आई ट्राइड कि मैं इत्थे मैप लगाना सी, ठीक है जी। तो एक बार तुसीं इसनूं मैप तो देख लो, क्लीयर हो जाएगा कि ये जिहड़ा है करैक्ट आंसर किवें है, ठीक हो गया जी। उस तो बाद देखो 12th क्वेश्चन, अरेंज द कोल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेज फॉर्मेशन, ठीक है। सो कोल नूं अरेंज करना है कि जिस तरह नाल कोल दी फॉर्मेशन होंदी है, ठीक है, तो कार्बन कंटेंट जिहड़ा है वो हायर वाल लेके जाना है, ठीक है। तो लोअर कार्बन कंटेंट तो शुरू कर लो। एक ये पॉइंट ऑफ कंटेंशन की है जी ग्रेफाइट, ठीक है। देखते हैं हुण इहदे विच करैक्ट आंसर की होएगा। फस्ट पीट दिता है, ग्रेफाइट दिता है, कुकिंग कोल दिता है, तो लिग्नाइट दिता है आपां नूं, ठीक है ना। आपां नूं 4 दिते ने, तो आपां कोल दी फॉर्मेशन नूं इंक्रीजिंग स्टेज दे विच मैंशन करना है। फस्ट असीं गल करदे हां, ठीक है, कोल दीयां फॉर्म्स जो असीं गल करदे हां, ठीक है। तो सब तो पहला की होंदा जी पीट बनता है, पीट की है जो ब्राउनिश फॉर्म च होंदा है, ठीक है। तो कार्बन कंटेंट इहदे विच की होंदा सब तो की है घट होगा, ठीक है। जे इहनूं बर्न करोगे तो इहदे विच तुहाडी पोल्यूशन सब तो वध आएगा, तो कैलोरीफिक वैल्यू जिहड़ी सब तो घट जाएगी, ठीक है। तो फिर इहदे विच सब तो पहला की आ गया पीट, 2 ऑप्शन हो गए। उस तो बाद की आ गया नैक्सट फॉर्म होंदी है, ठीक है। तुहानूं कोल दी जिहड़ी फॉर्मेशन दी स्टेज है, अगेन जोग्राफी दे विच जदों असीं है, ठीक है, अपनी जोग्राफी दी फिजियोग्राफी वगैरह तो बाद मिनरल्स वाली जोग्राफी पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो सब तो पहला लिग्नाइट बनेगा, फिर बनेगा जी सब तो पहला पीट, लिग्नाइट, ठीक है, फिर बिटुमिनस, तो फाइनली एंथ्रासाइट, ठीक है। तो लिग्नाइट बन गया, लिग्नाइट तो बाद बनता जी कुकिंग कोल, ठीक है। ये भी कोल की कैटेगरी है जिन्होंने असीं हुण अपनी इंडस्ट्रीज़ वगैरह दे विच यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसनूं इंडस्ट्रीज़ दे विच जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड फाइनल जिहड़ा है ग्रेफाइट है, ठीक है। तो ग्रेफाइट दे विच की है, ये बहुत ही हार्ड रॉक हो जाता है, ठीक है। वैसे तो ये जिहड़ा है सैडीमेंटरी टाइप है, ठीक है।
ਐਂਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਸੈਡੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਫ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਕਰੈਕਟ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਬੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਟ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਗਨਾਈਟ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੁਕਿੰਗ ਕੋਲ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਐਂਡ ਤੇ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਬਣੇਗਾ। ਆਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ। 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਗੈਸ ਕਨੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਕਿਉਂ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਗ੍ਰੈਡ ਜਿਹਨੂੰ ਗੇਟਵੇ ਟੂ ਹੈਲ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਸਿਚੁਏਟਡ ਇਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, 1 ਲਾਈਨ ਟਾਈਪਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਜਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ। ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਵੁੱਡ ਬੀ ਸੀ, ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਗੈਸ ਕਨੈਕਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਥਿੰਗ 1970s ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਦੀ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮਿਥੇਨ ਗੈਸ ਜੋ ਹੈ ਨਿਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋੜ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਿਥੇਨ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਦੇ ਥਾਟ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਿਥੇਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਮਿਥੇਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਰਸ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੇਟਵੇ ਆਫ ਹੈਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 14th ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਮ ਆਫ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਲੰਗੂਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਮ ਆਫ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਲੰਗੂਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ, ਬਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਕੇ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੀ ਕਾਕੀਨੋਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਕੀਜਾਨਾ, ਸੀ ਰਾਜਾ ਜੀ ਜਾਂ ਡੀ ਡੈਜ਼ਰਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ। ਤਾਂ ਗੋਲਡਨ ਲੰਗੂਰ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੈਜ਼ਰਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ। ਡੈਜ਼ਰਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਰੀਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਡੈਜ਼ਰਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਦੇਖਣ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਗਰਸ ਲਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗੇਨ ਇਹ ਟਾਈਗਰਸ ਲਈ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੌਰਨਬਿਲ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੌਰਨਬਿਲ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਕੀਜਾਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਕੀਓਜਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੋਰੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੈ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਗੋਲਡਨ ਲੰਗੂਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੈਡਿਊਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਅਰਥ ਦਾ એનર્ਜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਰਥ ਦਾ એનર્ਜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਥ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ એનર્ਜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਬੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਐਰੋਸੋਲਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲਿਓ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। So the first is the scattering of the solar radiation may decrease the albedo, and that decrease ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਰਥ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਲਬੀਡੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਲਬੀਡੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਨਲਾਈਟ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਲਬੀਡੋ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸਨੋ ਦਾ ਅਲਬੀਡੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਨਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਰਾਈਟ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਬੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਨੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਲਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਐਰੋਸੋਲਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਰੋਸੋਲਸ ਸਸਪੈਂਡਡ ਟਾਈਨੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਿਕੁਇਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਆਏਗੀ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਬੈਕ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਲਬੀਡੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਉਸ ਐਰੋਸੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇ ਡਿਕਰੀਜ਼, ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਸੋਲਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਐਲਬੀਡੋ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਐਰੋਸੋਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਨਲਾਈਟ ਆਈ ਤਾਂ ਐਲਬੀਡੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਨਲਾਈਟ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਰਿਫਲੈਕਟ ਬੈਕ ਕਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਨਲਾਈਟ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਨਰਲੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧੇਗਾ ਜਾਂ ਘਟੇਗਾ, ਘਟੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਨਲਾਈਟ ਜੋ ਹੈ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸੋ ਦੈਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਥਰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਹੋਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕੰਸੈਪਟ ਸਮਝਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਕੰਸੈਪਟ ਬੇਸਡ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਈਦਰ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖਣੀ ਸੀ। 1 ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਫਟਾਫਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। 1 ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਗਲਤ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਬਚੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਥਰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖਣੀ ਸੀ, ਸੌਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 1 ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀ, ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਬੀਡੋ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਗਲਤ ਹੈ,
ठीक है। बट आप देखांगे हुण किहड़ी अपनी, ठीक है, जिहड़ी रह गई स्टेटमेंट सैकेंड। सो देयर अब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएशन, ठीक है, अगर अब्जॉर्प्शन हो जाती है रेडिएशन की तो उनका की होगा, टैंपरेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट। सनलाइट की रेडिएशन अगर एब्जॉर्ब होगी तो टैंपरेचर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इन्ना रेडिएंट एनर्जी भी जी अर्थ में चाहिए वो भी इंक्रीज हो जाएगी, बट कन्वेक्टिव ट्रांसफर जो एनर्जी का, ठीक है, अर्थ का वार्मर ट्रांसफर वाल वो भी थोड़ा है घट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्थ जो इटसैल्फ वो रेडिएशन अब्जॉर्ब करती है, ठीक है। बेसिकली ये क्वेश्चन इंटरस्टिंग सी, कंसैप्ट बेस्ड सी, बट तुसीं की देखा दो स्टेटमेंट सिमिलर चुकियां, ठीक है, वो एक गलत करके ही तुहाडा आंसर जो है निकल गया सी, ठीक है। तो क्वेश्चनस नूं बहुत ही समझदारी नाल भी करन दी जरूरत होंदी है। यह जे एग्जाम जो है ना वो साडी वो देखते हैं कि असीं एट द मूमेंट पैनिक हुंदे आ या फिर उन्होंने क्वेश्चनस नूं ध्यान नाल देख के अटैम्प्ट कर पाने, ठीक है जी। अगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपने, ठीक है जी। तो यही क्वेश्चन सी अज अपने जोग्राफी ते इन्वायरमेंट के बेस्ड, ठीक है। एंड बाकी तो जोड़े क्वेश्चन ने पंजाब जी के इकोनॉमी उसनों भी लैके आप एक अलग सैशन लवांगे, ठीक है। तो वो मैं तुहानूं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दसना चाहूँगी कि अभिपीडिया जो है, ठीक है, तुहानूं तुहाडे डिफरेंट एग्जाम्स लिए पूरी कंसैप्ट बेस्ड तैयारी के उपर फोकस करता है, ठीक है। तो कंसैप्ट बेस्ड तैयारी अगर तुसीं करना चाहते हो, ठीक है, अपने पंजाब वाले एग्जाम्स की, तो तुसीं अभिपीडिया नाल जुड़ो, ठीक है। जिमें कि नायब तहसीलदार का एग्जाम एक अच्छे लैवल का एग्जाम से जिस कंसैप्ट आते हैं, ठीक है, बट बाकी के जोड़े एग्जाम्स ने, ठीक है, वो इन्ना कंसैप्ट, ठीक है, समटाइम्स नहीं आते। तो इन्होंने सब पंजाब वाले एग्जाम्स की तैयारी लिए तुसीं अभिपीडिया नाल जुड़ सकते हो, जिहदे विच तुहानूं कंप्लीट 1 ईयर की सबसक्रिप्शन सिर्फ 2500 मिल रही है, ठीक है। और जो भी एग्जाम आएगा उसका तुहानूं स्पैसीफिक कोर्स मिल जाएगा विद वैब नोट्स होंगे, टैसट लिए तुहाडे कोल MCQs होंगे एंड स्पैसीफिक टैसट भी रहणगे। तो इंपॉर्टेंट चीज़ करंट अफेयर्स जिसके उपर आप देखा किन्ने सारे क्वेश्चन से, ठीक है। तो अभिपीडिया नाल जुड़ के उस सबसक्रिप्शन नाल जुड़ के तुसीं भी अपने पंजाब एग्जाम से जो डिफरेंट एग्जाम नूं पूरा है क्लीयर करना है, ऑफिसर बनना है, सपना पूरा कर सकते हो, ठीक है जी। इसी तरह पंजाब एग्जाम की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए असी एक WhatsApp ग्रुप बनाया है जिसका लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो इस ग्रुप में ज्वाइन करके तुसीं अपनी सारी एग्जाम की जो है इंफॉर्मेशन है उसनूं टाइमली ले सकते हो, ठीक है जी। तो अज के सैशन दे विच इन्ना ही सी। इसी तरह असी बाकी का जो है एग्जाम का रह गया अपना पोर्शन उसनूं भी डिस्कस करांगे, ठीक है। सो कीप लर्निंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट सैशन। थैंक यू।